دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سنجے لیلا بھنسالی کی ڈائریکشن کے اندر بننے والی ویب سیریز ہیرا منڈی کا. جو ہیرا منڈی اور یہ 1 مئی کو ریلیز کی گئی تھی اور یہ اس کا بہت زیادہ چرچا ہے سوشل میڈیا پر. ہیرا منڈی کا جو کنسیپٹ ہے وہ لاہور کی ایک محلے کا نام ہے جہاں سے اس کا کنسیپٹ اٹھایا گیا ہے. ویسے تو ہیرا منڈی جو ہے بہت زیادہ بدنام زمانہ جگہ ہے. اگر کسی شخص کی آپ نے آئیڈینٹی کو کوشچن مارک کرنا ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش جو ہے ہیرا منڈی کی ہے. لیکن ہیرا منڈی جو ہے وہ اپنے وقت کے زمانے میں ایک تہذیب کا گوارا سمجھا جاتا تھا. مغل بادشاہ کے دور سے لے کر اس سے اون ورڈ جو ہے بہت سے جو امیر زادے تھے، نواب تھے اور جو شہر کے بڑے بڑے عمرہ ہوا کرتے تھے وہ موسیقی سیکھنے کے لیے، استدلال سیکھنے کے لیے، ڈائیلاگ سیکھنے کے لیے ہیرا منڈی کا رخ اختیار کیا کرتے تھے. اور اب آتے ہیں ہم ویب سیریز کی کہانی کے اوپر. جو دوستو ویب سیریز کی کہانی ہے بنیادی طور پہ اس کے 2 مین پارٹس ہیں. ایک تو مائکرو لیول پر اور ایک میکرو لیول کے اوپر. مائکرو لیول کے اوپر جو ایک سرد جنگ جاری ہے وہ 2 طائفوں کے درمیان میں ہے. یہ ایک ملکہ جہاں جس کا جو کردار ہے وہ منیشا کوئرولہ نے ادا کیا ہے اور دوسرا فریدن جس کا کردار سوناکشی سینہ نے ادا کیا ہے. اور دونوں کے درمیان جنگ اس بات کی ہے کہ کون لاہور کی اور ہیرا منڈی کی سب سے بڑی طائف بنتی ہے. دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ساتھ جنگ میں مصروف ہے اور دونوں کی آپسی نوک جھونک نے جو کہانی کا پلاٹ ہے اس کو بہت زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے. دونوں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا لاہور کا سب سے بڑا نواب جو ہے وہ کس طائف کا ولی بنے گا، کس کا مجرا دیکھنے کے لیے جو زیادہ نواب اکٹھے ہوں گے. اور دونوں جو ہیں وہ اپنی اسی کہانی کے اندر اور اپنے ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے لیے اندر مصروف ہے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیاروں کا استعمال بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ہتھیار نوٹا جو ریل ٹرمز کے اندر ہتھیار ہوتے ہیں، ہتھیار جو عورت کا حسن ہوتا ہے، جو ان کی دلکشی ہوتی ہے تو اس ہتھیار کے سینس کے اندر. اور دونوں جو ہیں وہ ایک طائف کی جو سائیکالوجی ہے، جو اس کا ایک مینٹل فریم ورک ہوتا ہے اس کو صحیح ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ایک جو طائف ہوتی ہے وہ ایک امیر زادے کو، ایک نواب کو وہ کس طریقے سے دیکھتی ہے، اس کو کس طریقے سے کیپچر کرنا ہوتا ہے، مرد کو کس طریقے سے سیڈوس کرنا ہوتا ہے اور اپنے حسن کا، اپنی خوبصورتی کا میکسیمم بینیفٹ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، ان دونوں کے کرداروں سے بالکل واضح نظر آتا ہے. اور اب ہم جاتے ہیں جو کہ ہیرا منڈی کی جو ویب سیریز ہے اس میں ہونے والی کچھ غلطیاں ہیں اس کو پہ تھوڑی سی نظر ثانی کرتے ہیں. ایک تو ہے کہ جو یہ ویب سیریز جو اس کی شوٹنگ جو کی گئی ہے وہ ہیرا منڈی کے کنسیپٹ جو کہ لاہور کا ایک محلہ ہے اس پر کی گئی ہے. لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اس کے اندر جو لاہور شہر کی منظر کشی تھی وہ بالکل بھی نہیں کی گئی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور کا جو ایک ایستھیٹک پہلو ہوتا ہے کہ لاہور کے اندر جو اس کی ہسٹوریکل ویلیو ہے اس شہر کی وہ ہمیں اس ویب سیریز کے اندر نظر نہیں آتی. جیسا کہ جو آرکیٹیکچر ہے، جو اندازے، جو عمارتوں کا بنانے کا طریقہ کار ہے وہ بہت مختلف ہے ایکچوئل ہیرا منڈی سے. ایکچوئل ہیرا منڈی کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو بہت تنگ گلیاں ہیں، لیکن اگر آپ ویب سیریز کو دیکھتے ہیں تو ویب سیریز کے اندر جو گھر دکھائے جاتے ہیں، جو دالان دکھائے جاتے ہیں، جو صحن دکھائے جاتے ہیں وہ بالکل محل نما لگتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کہ یہ جو موویز ہیں 1930 سے لے کر 1940 کے درمیان کا جو وقت تھا اس کے درمیان جو سٹرگل تھی اس کی منظر کشی کرتی ہے. لیکن اس پوری ویب سیریز کے اندر آپ دیکھو گے کہ جو لاہور کی اہم ترین عمارتیں ہیں جس کے اندر آپ بادشاہی مسجد کا آپ ذکر کر سکتے ہو جو کہ اس وقت موجود تھی، اس کو نہیں دکھایا جاتا. اس کے اندر شاہی قلعہ جس کو آپ لاہور کی کسی بھی بڑی عمارت کے اندر اگر کھڑے ہو کر آپ دیکھو گے تو آپ کو شاہی قلعہ نظر آتا ہے. لیکن پوری ویب سیریز کے اندر آپ کو عمارتیں نظر نہیں آتی. نور جہاں کا مقبرہ، جہانگیر کا مقبرہ جو کہ خود ایک محبت کی داستانیں تھی وہ اس سے بھی اس ویب سیریز جو ہے یہ اس سے کافی محروم ہے. مطلب جو لاہور کا ایک ایستھیٹک کا، جمالیات کا جو پہلو تھا وہ ریئل پہلو تھا، وہ اس سیریز کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا. دوسرا جو اردو بولنے کا انداز ہے ایکٹرز کا یا اداکاروں کا وہ بھی میچ نہیں کرتا ایکچوئل ہیرا منڈی کے کرداروں سے. اگر آپ ایکچوئل ہیرا منڈی کے کرداروں کو آپ ڈسکس کریں یا پھر آپ وہاں کی بولی کو سمجھیں تو اس میں ایک پنجابی لہجہ جو ہے وہ بالکل اس کا ایک نمایاں جھلک ہمیں نظر آتی ہے جو کہ بالکل بھی نظر نہیں آئی تھی ویب سیریز کے اندر. ملبوسات، جو ڈریسنگ سینس تھا وہ بھی میچ نہیں کرتا 1930 سے 1940 کے درمیان جو ڈریسنگ سینس استعمال ہوا کرتا تھا لاہور کے اندر. تو یہ والی چیزیں. اور ایک جو مین غلطی ہے، کچھ غلطیاں بھی ایسی ہیں جو کہ بالکل واضح ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1930 سے 1940 کے درمیان کی منظر کشی کرتی ہے یہ. لیکن اگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں لائبریری کے اندر جہاں ماں عالم زیب جو کہ ایک مرکزی کردار ہے، لیڈنگ رول پلے کر رہی ہیں اس کا، وہ جب تاجدار بلوچ کے ساتھ ملتی ہے تو اس کے اندر ایک پکچر دکھائی جاتی ہے ناول کی
जो कि पीर कामिल नावल है, और ये नावल है उमैर अहमद जो पाकिस्तान की एक मशहूर राइटर हैं, उनका लिखा हुआ है, 2004 में लिखा गया था। तो उसकी हमें वाज़ेह तौर पर वो नजर आता है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। और इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा जब उर्दू का अखबार पढ़ रही होती है तो उसके अंदर कोरोना का लफ्ज हमें साफ नजर आ रहा होता है, जो कि कोरोना तो आप जानते हैं 2019 से लेकर 2021 के दरमियान चलने वाली एक बीमारी थी। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो भी वाज़ेह तौर पे हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये जो, लेकिन उसके बावजूद, इन तमाम गलतियों के बावजूद, इन तमाम मिस्टेक्स के बावजूद जो है ये एक काबिल दीद मूवी है, जो कि एक बड़ा खूबसूरत पहलू जो हिंदुस्तान सिनेमा का है उसकी वाज़ेह झलक हमें नजर आती है कि उसको किस खूबसूरत तरीके से उसकी नुमाइश की गई है। और अब आते हैं कहानी का जो एक दूसरा हिस्सा, जो मैक्रो लेवल का हिस्सा है, तो उस पर थोड़ी सी अब नजर दौड़ाते हैं कि जो बुनियादी तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानी स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसमें भी जो हीरा मंडी की तवाइफों का किरदार था उसकी वाज़ेह झलक हमें नजर आती है। जैसा कि इस कहानी का एक किरदार है बिबो रानी का, जिसको आदित्य राय ने बड़ी खूबसूरती से निभाया और मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ये इस वेब सीरीज के अंदर। तो वो इस पूरी सीरीज के अंदर एक एक्टिव कॉमरेड का रोल प्ले कर रही हैं। वो अपने टैलेंट को, अपने हुस्न को इस्तेमाल कर रही हैं देश की आज़ादी के लिए। अगर मैं ये बात कहूं कि संजय लीला भंसाली की जो वेब सीरीज है हीरा मंडी, इसके अंदर हीरा मंडी की जो तवाइफे हैं वो हिंदुस्तानी नवाबों से ज्यादा गैरतमंद हैं, ज्यादा बाशऊर हैं, ज्यादा मुहिब्बुल वतन है, तो ये कहना बेजाना होगा। जो बिबो रानी का किरदार है वो अपने हुस्न को बिल्कुल इस्तेमाल करती है, जैसा कि वो सब्ज की कलेक्शन करती है, वो अंग्रेज ऑफिसर्स के साथ मुरासिम बनाती हैं ताकि उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा सके और फिर उनको जो तंजीम काम कर रही थी देश की आज़ादी के लिए उन तक पहुंचा सके। और फिर बाद में आकर यही बिबो रानी जो है, इन्होंने अंग्रेज ऑफिसर का कत्ल करती हैं और फिर एक इंतहाई शानदार तरीके से खुद फायरिंग स्क्वाड के सामने शहीद हो जाती हैं। तो ये कैरेक्टर जो है वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और ये बड़ा ही खूबसूरत कैरेक्टर जो है ये आदित्य रॉय ने प्ले किया। और इस वेब सीरीज का जो इख्तिताम है वो भी दिलचस्पी से बिल्कुल भी खाली नहीं है। आप देखोगे कि जब हीरा मंडी की जो तवाइफे थी वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, वो आज़ादी की जो प्रस्तार थे, जो देश की आज़ादी के लिए इस वक्त काम कर रहे थे, उनको वेलकम कर रही थी और उनके साथ मिलकर आज़ादी की जंग लड़ रही थी, तो उस वक्त जितने भी हिंदुस्तान के नवाब थे उन्होंने हीरा मंडी का बाइकआउट कर दिया। और जो अंग्रेज हुकूमत थी उस वक्त वो भी हीरा मंडी को खत्म करने के लिए बहुत तेजी के साथ काम करने लगी। तो ऐसे में हम देखते हैं कि इस कहानी के इख्तिताम पर जो मलका जहां और जो मनीषा कैरोला और फरीदन जिसका किरदार सोनाक्षी सिन्हा अदा कर रही थी, वो भी अपनी आपसी लड़ाइयों को भूलकर देश की आज़ादी के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत कर देते हैं। और अगर इस कहानी के अंदर जो हीरा मंडी का किरदार है, हीरा मंडी के जो कोठों का किरदार है, अगर हम ये कहें कि वो आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ज्यादा प्रोग्रेसिव रोल है। आज तो बिबो रानी का जो किरदार है, मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि बिबो रानी का जो किरदार है वो पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ से ज्यादा गैरतमंदाना, ज्यादा जुर्रतमंदाना और ज्यादा मुहब्बिल वताना किरदार लगता है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो अक्सर इस बात पे फख्र करते हैं कि मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं, लेकिन उस वक्त जो है हीरा मंडी की जो तवाइफे थी वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ सरेआम बगावत कर रही थी और उसके जो नताइज थे वो उन्हें भुगतने पड़े। उनका हीरा मंडी को बिल्कुल उस वक्त क्लोज कर दिया था। और वो हीरा मंडी जो कभी तहजीब का गहवारा हुआ करती थी और लोग जो है वहाँ मौसीकी सीखने के लिए, वहाँ इस्तदलाल सीखने के लिए, डायलॉग सीखने के लिए जाया करते थे, वो अब बाकायदा तौर पे प्रोस्टिट्यूशन एक कौवा खाना बन चुका था। क्योंकि उस वक्त जो हीरा मंडी की जितनी भी तवाइफे थी वो उन्होंने प्रोग्रेसिव ताकतों का साथ दिया था और रुजती ताकतों को ललकारा था। इस पूरे वेब सीरीज के अंदर जो मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है वो ये कि एक आज़ादी की जो कीमत है वो एक तवाइफ ही समझ सकती है, क्योंकि जो तवाइफी होती है वही सारे मामलात को देख रही होती है, क्योंकि उसकी अपनी कोई मलकियत नहीं होती सिवाय उसके अपने जिस्म के, अपने हुस्न के अलावा। जबकि जो नवाब होता है उनके पास जो है खोने के लिए बहुत कुछ होता है, उनकी जागीरें होती है, तो इसलिए वो कभी भी उन जंजीरों को नहीं तोड़ सकते। वो हमेशा अमारत के, दौलत के और वेल्थ के चक्रों में, ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन जिनके पास खोने के लिए पहले कुछ नहीं है वो वाकई में एक्चुअल इनकलाबी का किरदार अदा करते हैं। जैसा कि मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के आखिर में लिखा है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय जंजीरों के। तो यहाँ से इस पूरी कहानी से हमें ये सबक मिलता है।